ویلکم بیک ٹو دا شو. سیدھا کالز کی طرف چلتے ہیں کیونکہ یہ پروگرام میرا نہیں آپ لوگوں کا ہے. پاکستان سے جتنی محبت مجھے ہے شاید اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو ہے, لہذا اسی لیے آپ لوگ اپنا اظہار کھل کر اس پروگرام میں کرتے ہیں. جی کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وقت بھائی. جی جی ہاں جی, ابھی آپ نے یہ جو کچھ بھی آپ نے نیوز سنائی ہے اس کے لیے اس کے متعلق کون نہیں جانتا زرداری کے لیے کہ زرداری کیسا ہے اور کس طرح پاکستان کا صدر وہ بنا ہے. باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پاکستان میں, آپ بتائیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا کر سکتے ہیں پاکستان سوائے. میں پاکستان کے لیے یہ کر سکتا ہوں باجی, اگر آپ آن لائن ہیں دیکھیں, سب سے پہلے تو میں پاکستان کے لیے یہ کر سکتا ہوں جو میرے یہاں پاکستانی بہن بھائی ہیں یورپ کے اندر, میں ان کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں. جی میں ہوں آپ کے ساتھ. بالکل الحمدللہ, مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جو سپورٹ ہے اس پروگرام کو سپورٹ ہے اگر اس چینل کے اوپر, تو وہ میری ماؤں بہنوں اور بچیوں کی سپورٹ ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے سب سے زیادہ فکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر پاکستان میں ہے تو اپنی انہی بچیوں ماؤں اور بہنوں کی. پورے پاکستان یقین جانے مجھے کسی زرداری سے لے کر بلاول تک اور نیچے تک ہو رہی ہے اس کی فکر کریں. ہمارے پاکستان میں کون اٹھے گا انقلاب لانے کے لیے. میں دعا کرتی ہوں یہ نواز. کال ڈراپ ہوگی میرا خیال. جی نیکسٹ کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم بھائی. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی, آپ آن ایئر ہیں. جی جی بولیں کون اور کہاں سے. جی بھائی ہیلو ہیلو ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کون اور کہاں سے. میرا نام قطب الدین ہے. جی کتب بھائی کیا کہیں گے. میں نے یہ کہنا تھا کہ جو یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو مار رہے ہیں, یہ اتنا زیادہ مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے یہ سب جو لوگ ہندوستان سے آتے ہیں اور مسلمان نہیں ہیں, لیکن ایسا کوئی ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے کہ ہم ان کو تلاش کر سکیں کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. اچھا, تو میرا پورا یقین ہے کہ یہ ہندو ہیں اور ہندو آ کے یہ کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ حدود سارا, اور اس سے پہلے بھی حدود ہیں, تو ان سے ہمیں مطلب دوستی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے, ان سے اشارہ نہ چاہیے. لیکن جو ہمارے حکمران ہیں یہ ان کی ملی قدرت سے ہمارے ملک میں داخل ہو جاتے ہیں, اور یہ سب. کتب بھائی بہت شکریہ آپ کی کال کا. میں آپ کی بات سے ایگری کر بھی لوں اور نہ بھی کروں, وہ کوئی اتنی ویلیو نہیں رکھتی. کتب بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ بڑے بڑے جو ہمارے جو منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے, انٹیریئر کے, اور جو جتنا بھی معاملہ ہے ہمارے جو منسٹریوں کا ہے, ان کو فرصت اگر مل جائے نا پیسے بنانے سے اور ملک کے بارے میں سوچیں, تو پاکستان کے اندر اتنے سورسز, وسائل اور اتنی جاندار قوم یہ ہے کہ اپنے بارڈرز اور اپنے امیگریشن سسٹم کو یہ کنٹرول کر لیں. نہ ہمت پڑے بلیک واٹر جیسے اداروں کی اور اس قسم کے لوگ جو ہمارے ملک کے بارڈرز کے اندر گھسے ہیں. یقین کریں ان کے اندر اتنی بھی جرات نہ ہوگی ہمارے بارڈر کی 1 انچ اندر لائن کراس کر لیں, چاہے وہ کسی بھی تعلق رکھتے ہو, کسی بھی ملک سے, کسی جگہ سے بھی تعلق رکھتے ہو, کسی ایجنسی سے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے منسٹرز کے بعد اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. 3 سال ایک گورنمنٹ نے گزار دیے, 4تھے سال میں وہ داخل ہو گئی. ملک جہاں جس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے, اس سے زیادہ بدترین مثال پاکستان کی 63 سالہ ہسٹری میں نہیں ہے. یہ ہے ہماری بدقسمتی کہ پوزیشن کے اندر بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو پہلے 15-20 سال کے اندر گورنمنٹ کے اندر رہ چکے ہیں. اپوزیشن کس طرح کی اپوزیشن چل رہی ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے. گورنمنٹ کون سی ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا امیگریشن سسٹم, دنیا میں امیگریشن سسٹم سخت ہو رہا ہے ہمارے لیے, اور ہمارے ملک کے اندر امیگریشن سسٹم اور جتنا بھی ہمارا جو نظام ہے ایجنسیز کا وہ اتنا کمزور ہے کہ باہر سے کوئی آیا اور آ کے بم پھاڑ کے چلا جائے یا گولیاں مار کے چلا جائے. صرف ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, انقلاب لانے کی بات کر رہے ہیں, ان لوگوں سے جو 14-15 کروڑ لوگ ہیں جن میں سے 1250 سکول سندھ میں بند ہو گئے, اور مزید ظلم ہوگا کہ میرے پاکستان کے اندر آنے والے فیوچر کے اندر میری سادہ لوگ مائیں اور بہنیں پڑھی لکھی نہیں ہوں گی, اور آگے ان کے بچے جو ہوں گے وہ کٹ پتلیوں کی طرح ناچیں گے سیاستدانوں کے ہاتھوں. کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम जी, जी भाई। बोल रहा हूं लंदन से। वकार भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र भाई, फर्स्ट क्लास। जी बोलें, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान की आवाम हो या हुक्मरान, इनकी मिसाल वो उस बंदे की है जो वो पहाड़ी से गिर पड़ा था और उसने वो उसका हाथ झाड़ी को पड़ गया और उसने अल्लाह को कहा कि अल्लाह आज तू ही है जो मेरे को बचाएगा। तो अल्लाह ताला की गैब से आवाज आई कि अब ठीक है, हम तेरे को बचाएंगे, लेकिन अब हम जैसा कहेंगे वैसे ही करना। तू सबसे पहले ये कर कि वो हाथ छोड़ दे, वो झाड़ी को छोड़ दे जो पकड़ी हुई है तूने। तो उसने आसपास देखा, उसने कहा कि भाई और कोई है मेरे को हेल्प करने वाला। तो हमारी आवाम हो जो हुक्मरान, ये इतने मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं कि ये दीन की तरफ जाते नहीं, ये इनका रुझान नहीं है। ये मतलब आज की देखते हैं घर में कैसे कुछ पकेगा नहीं पकेगा, यही हमारी हुक्मरान भी कहते हैं कि डॉलर आए। बाकी रही जरदारी साहब की बात, तो वो है ना शेर के, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। तो जरदारी साहब में तो मेरे ख्याल से उनके बारे में तो बोलना ही फजूल है, दुनिया जानती है उनके बारे में। बाकी अल्लाह आपको सलामत रखे। मीडिया इज ओनली होप फॉर पाकिस्तान। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, बिल्कुल। अल्लाह पाक आप जैसे लोगों को भी सलामत रखे जो अब तक आप लोगों ने पाकिस्तान को अपने दिलों में जगह दी हुई है और अब तक आप लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और मेरा ख्याल है कि प्रदेश ही है जो इस वक्त आंसू बहा रहा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों के पास अब तो वो आंसू भी नहीं रहे। जो आंसू हमने देखे हैं पिछले 2-4 दिनों में वो नाकाबिले यकीन है। बुजुर्गों को हमने रोते हुए मीडिया पे देखा, रोटी के लिए लोग सिसक रहे हैं और मैं और आप बैठकर यहाँ प्रोग्राम्स कर रहे हैं। वी नीड टू प्लान समथिंग, हमें कुछ करना होगा, हमें इकट्ठा होना होगा, हमें अल्लाह और रसूल के लिए इकट्ठा होना होगा, वरना बहुत मुश्किल हालात पाकिस्तान के लिए ये पॉलिटिकल सिस्टम कर देगा। ये पूरा एक निजाम है, ये पूरी एक चेन है, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। टीवी की आवाज बंद करके मुझसे बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम भाई, कौन और कहाँ से? जी, परवेज बोल रहा हूँ न्यूपोर्ट से। जी परवेज भाई, क्या कहेंगे? अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़े अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है। आपके भी कमेंट्स सुने हैं, दूसरे काफी कॉलर्स के भी कमेंट्स सुने हैं, तो मिले जुले से कमेंट्स हैं। और मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान जो है, एक्चुअली उसकी जो अवाम है वो इतनी पढ़ किस्म की जाहिर वो अवाम है कि उनको पता था कि ये जरदारी जो है वो कहाँ से है और क्या करता रहा है, और फिर भी इन्होंने उसको उठा के तख्त पे बैठा दिया। तो सबसे पहले तो ये बात है। दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान की अवाम है, ये जो मुल्लों के हाथों में जो ये बिक रहे हैं, हम जो है अमेरिका और बरतानिया को तो बहुत जल्दी कोस कर लेते हैं, कोसते हैं कि इन्होंने ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। असल बात तो ये है कि ये हमारे जो मौलाने हैं, ये अपने अवाम को उठने नहीं देते और ये पढ़ने की तरफ जाने ही नहीं देते। मैं तो ये समझता हूँ कि वो जैसे एक शायर ने बोला है ना कि फरिश्तों से बढ़कर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। तो ये जो मुसलमान अपने आप को ये कहलवाते हैं मौलाने, अगर ये इंसान भी बन जाएंगे ना, तो कसम से ये पाकिस्तान के हालात जो है वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह, क्या होगा कि अवाम जो है उनको थोड़ा सा टाइम मिलेगा कि वो कुछ तरक्की की तरफ जाएं, कुछ पढ़े लिखें, और ये जो जहालियत है इसको छोड़ के तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान के दिन कर सकते हैं। लेकिन हमारी जहालियत जो है ये पाकिस्तानियों की, वही उसको आगे नहीं जाने देते। बहुत शुक्रिया परवेज भाई। आपने एक बात बोली कि जरदारी साहब को कौम ने प्रेसिडेंट बनाया। कौम ने नहीं प्रेसिडेंट बनाया, इस पॉलिटिकल माफिया ने बनाया। प्रेसिडेंट जरदारी के अंदर इतनी जरूरत नहीं कि वो डायरेक्ट आके प्रेसिडेंट बन जाता। प्रेसिडेंट देखिए जी, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की अवाम जो है वो जैसे भी है, जैसा भी उनका सर्कल है, उन्हीं की वजह से वो आगे आया है, उन्हीं की वजह से वो उनकी पीपल्स पार्टी आगे आई है। और जब उनको पता था कि बीबी तो मर गई है, तो अभी वापस अभी और कौन आएगा? बिलावल आएगा, वो तो खुद अभी स्टडी कर रहा है, तो इसमें जरदारी नहीं आना था। तो ये तो लोगों को भी सोचना चाहिए था ना। नहीं, मखदूम अमीन फहीम साहब का भी नाम नॉमिनेट हुआ था, लेकिन बहरहाल अल्लाह बेहतर जाने के इन लोगों ने क्या साजिश की हमारे मुल्क के खिलाफ। इन्होंने हमारे मुल्क के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पे साजिश की कि आज हमारा जितना पोजीशन और जितने भी मौलाना और जितने भी MQM वाले असहाब हैं और जितने भी MNS और MPs हैं, इन्होंने बड़ी मासूमियत के साथ गवर्नमेंट के साथ बैठने की जो ख्वाहिश का इजहार किया, और अल्लाह पाक की अब हम पे रहम करेगा। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम मेरी आपने काट दी। नहीं बाजी, नहीं काटी, प्लीज बोले बोले बोले। इमोशनल हो जाती हूँ जब ऐसी बात। नहीं, अल्लाह खैर करे, आप इमोशनल ना हो, आप